गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे अछ। तेबे आज आम आरंभ करवा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही। बुझीपार पिला माने? तेबे तुम तो विज्ञान बही बदली जाइए। विज्ञान बहीर नुआ ना कौन? जिज्ञासा है। तुम नूतन विज्ञान बहीर ना है जिज्ञासा। तेबे तुम जेहेतु नुआ बदली जाइए, बही बदली जाइए, आम आज तुम पाठ आरंभ करवा प्रथम अध्याय। बुझीपार पिला माने? तेबे प्रथम अध्यायर ना कौन? विज्ञानर चमत्कार दुनिया। आमे विज्ञानर चमत्कार दुनिया को आमे जीवा है। तुम चैप्टर ना मध्य सेया। तेबे आमे प्रथम अध्यायटी आज आरंभ करवा पिला माने। चलो तुम मन देकी शुणिब। मु जहाँ जहाँ कहूँ तुम मन देकी शुणिब, फल तुम किछि जापर है। आरंभ करवा। देख, आमे सबुबेले निज परिवेश विषय रे अधिक जानिबा को उत्सुक होता। आमे पिलादिनरू ही आम चतुपार्श्व को अनुसंधान करवा एवं से विषय रे प्रश्न पचारिबा आरंभ करिथाउ। विद्यालय शिक्षार प्रस्तुति पर्याय आखपाख दुनिया को खोजिबा और अनुसंधान करिबारे तुमे आनंदित हेउथिलो कि? जेतेबेले तुमे मध्य पर्याय प्रवेश करिबो, सेतेले तुमे बास करुथुबा सुंदर दुनिया को अनुसंधान करने सहित बुझा चेष्टा करिबो। आउ सेतिपई आमर विज्ञान नामक एक नुआ विषय रही। विज्ञान चमत्कार दुनिया को तुम समस्त को स्वागत। आमे रहुथुबा दुनिया को बुझिबा एवं विश्वर रहस्य को उन्मोचन करने पाई चिंता करिबा, पर्यवेक्षण करने एवं परीक्षा निरीक्षा करिवार एक माध्यम हेउछि विज्ञान। यह एक बड़ दुस्साहसिक कार्य बोली तुमे भाबुथुबो। आमे प्रश्न पचारि दुनिया को अनुसंधान करी विभिन्न घटना घटिवार प्रक्रिया विषय बुझा चेष्टा करिथाउ। सेतिपई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आमे जिज्ञासु हेबा। सेतिपई एही पुस्तकर नामकरण करा जाइछि। छोट छोट बालिदानारू विशाल पर्वत, घासरू विशाल जंगल पर्यंत समस्त विषय को अध्ययन करने बेले सबुबेले किछि नुआ और रोमांचकर तथ्य आविष्कृत होता है। तुमे केबे आश्चर्य होई भाबिछ कि रातिर आकाश रे तारागुड़िक काहीकि चकमक करुथाए किंबा गोटे फूल केतेबेले फुटिबो बोली केमिति जानी थाए? एगुड़िक हेउछि अनेक रहस्य मध्यरु केवल किछि उदाहरण, जहाकू उन्मोचन करिबारे विज्ञान आमको सहाय्य करे। विज्ञानर सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि यह सर्वत्र विद्यमान। समुद्रर गभीरता ठारू आरंभ करी महाकाशर विशालता पर्यंत, रोषे घरू आरंभ करी खेल पड़िया पर्यंत अनेक समय अद्भुत आविष्कार अप्रत्याशित भावे घटी थाए। विज्ञान हेउछि एक विशाल और असरंती गोलक धंदा। आमे करुथुबा प्रत्येक नूतन आविष्कार एथिरे जोड़ी हुए एवं तुमे यही गोलक धंदारे सबुठारु भल कथा जानिछ कि? आम आविष्कार कौनसी अंत नहीं, कारण प्रत्येक नूतन ज्ञान एकाधिक प्रश्न एवं अधिक जिनिस जानिबा को सहाय्य करे। बेले बेले देखिबा को मिले जे एही धंदार किछि अंश भूल स्थान रे रही जाइछि, जहाकू सजाड़िबार आवश्यकता रही। नुआ आविष्कार अनेक समय रे दुनिया विषय रे आमर दृष्टिकोण बदलाई देई थाए। एही पुस्तक पढ़िबा समय तुमे केतेक कौतूहलपूर्ण तथ्य पाइब, किछि चिंतामूलक परीक्षण करिब एवं देखिब जे सेगुड़िक आमर दैनंदिन जीवन रे किपरि उपयोगी होइछि। भाबी देख, आमे अधिकरु अधिक नुआ कथा जानिले कौन हेबो? आमे अनुभव करि परिबा जे एही सबु धारणा परस्पर सह जड़ित। आमे आम घरू अर्थात आम घर पृथ्वीरु पर्यवेक्षण करिबा आरंभ करिबा। एहा हेउछि एकमात्र गृह जोठारे जीवसत्ता संभव। तेणु एहार परिवेश को आमे सुरक्षित रखिबा उचित। एही ग्रह रे विभिन्न प्रकार चमत्कार जीव अछंती, यथा प्राणी और उद्भिद। सेमाने पृथ्वीर विभिन्न अंचल रे जीवन धारण करिबा पय चेष्टा करंती। मंजी गछरे परिणत हेबा, एक संभाळुआ सुंदर प्रजापति रे परिणत हेबा भली अनेक पर्यवेक्षण तमे माने करिथिबो। एही उद्भिद एवं जीवजंतु मानकर वृद्धि किपरि घटी थाए। आमे बंचिबा पई
ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ? ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବରଫ ହେବା ଏବଂ ଗରମ ହେଲେ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଇଛ କି? ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ପାଣି ହେଉ କି ଆମ ଶରୀର ହେଉ, ଏହାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଥା ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କାଗଜ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଆମ ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସରେ ରହିଥିବା ରବର, ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା କପ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କି? ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଏଭଳି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ପୃଥିବୀ ଭିତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଯେପରି ପତ୍ରର ଗଠନ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି। ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମ ମନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିନଥିବ, ତଥାପି ତୁମର ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବ। ମନେକର ତୁମ କଲମ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମୋ କଲମ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ଯେ କାଳି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମେ କଲମ ଖୋଲି କାଳି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହା ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଏହା ସରିଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କାଳି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଅନୁମାନ କରିବ, ବୋଧହୁଏ କାଳି ଶୁଖିଯାଇଥିବ। ଏହି ଅନୁମାନ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ କରେ। ତୁମ କଲମ କାହିଁକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଉଦାହରଣ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ତୁମେ ଏହି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲ? ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ ଯାହା ଆମ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରୁ। ଆମେ ଏହି ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କି ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଡାଲି ବାହାରିଗଲା କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଥିଲା କି? ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଟାୟାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲିକ୍ ହୋଇ ପବନ ବାହାରିଲା। କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେ ବଲ୍ବ କାହିଁକି ଜଳୁନାହିଁ। ବଲ୍ବ କିମ୍ବା ସୁଇଚ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାଉ। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇଥାଉ ଆମେ କାହିଁକି କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଆମେ କିଛିଟା ଚେପ୍ଟର ମୁଁ ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲକରି ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠର ଜିଜ୍ଞାସାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠର ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବି। ତୁମକୁ ଯଦି ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଭଲକରି ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଅ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା କି ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।